بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 2056 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 22 تا 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یخرجو نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، فبأی آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما تم اپنے رب کی، تکذبان دونوں جھٹلاؤ گے، وَلَهُ الْجَوَارُ اور اسی کے لیے ہیں چلنے والے، المنشآت جو اونچے اٹھے ہوئے ہیں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کے مانند، فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، کل من سب جو، علیہا اس پر ہیں، فان فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربک آپ کے رب کا چہرہ، ذو الجلالی جلال اور اکرام والا ہے، فبأی آلائی تو کون سی نعمتوں کی، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ دوسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تیسری بات، اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہے جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ چوتھی بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پانچویں بات، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ چھٹی بات، صرف تمہارے پروردگار کی جلال و فضل و کرم والی ذات ہی باقی رہے گی۔ ساتویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان محترم، جن سمندروں کو اس رب نے چلایا، انہی سمندروں میں اس نے مختلف قسم کے چھوٹے بڑے رنگین موتیاں بھی پیدا فرمائے کہ جن سے تم کمائی کرتے ہو، معاش حاصل کرتے ہو اور زینت بھی اختیار کرتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا کہ تم اس سمندر سے وہ زیورات نکالو
जिन्हें तुम पहनते हो, सूरत नहल आयत नंबर 14। और उन समंदरों पर जो ऊंची ऊंची कश्तियां पहाड़ की तरह हैं, तुम्हारे साजो सामान और तुम्हें लेकर चलती हैं, वो उसी के हुक्म से चलती हैं। वो अगर चाहे तो उन कश्तियों को समुद्र में गर्क कर दे, और उसे ऐसा करने से कोई रोकने वाला भी नहीं। उन तमाम पर उसी रब्बुल जलाल का कब्जा है। वतरल फुल्क मवाखिर फीही वलितबतगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। तुम देखते हो कि कश्तियां उन समंदरों में पानी को चीरती हुई चलती हैं। यह अल्लाह ताला ही की कुदरत के सबब है, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और शुक्रगुजार बनो। सूरत नहल आयत नंबर 14। अब भला तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? क्या तुम इन सारी चीजों को पैदा कर सकते हो? ए इंसानों, ए जिन्नात, क्या तुम उन कश्तियों को रब के हुक्म के बगैर चला सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो उन नेमतों को तुमसे छीन ले तो फिर भी तुम उसे ले आओ? नहीं तो फिर तुम्हें उस रब का शुक्र अदा करने के लिए और क्या चाहिए? तुम उस रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? और अगर तुम उन नेमतों को नहीं झुटलाते तो फिर उस रब के भेजे हुए रसूलों को और उनकी रिसालत को क्यों झुटलाते हो? हालांकि उसी रब ने उन्हें भेजा जिसने इन नेमतों को तुम पर बरसाया। जब तुम इन नेमतों को तस्लीम करते हो तो उन रसूलों को क्यों तस्लीम नहीं करते? इसी में तुम्हारी आफियत और भलाई है, इससे कि जो कुछ इस दुनिया में मौजूद है वो सब फना और खत्म होने वाला है। चाहे वह इंसान हो, जिन्नात हो, नबातात हो, जमादात हो, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा और बाकी रहेगा तो वही परवरदिगार जिसने तुम्हें पैदा किया, इस दिन को बनाया। वो रब्बुल जलाल जलाल वाला है, फजल वाला है, करम वाला है। अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे और उसके हुक्मों से मुंह मोड़ोगे तो याद रखो कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। हाँ, अगर अपनी लग़ज़िशों के बाद तुम तौबा करके आओगे तो उसके फजल से महरूम भी नहीं रहोगे। कल क़यामत के दिन वो उन सब का हिसाब लेगा। अच्छाई का बदला अच्छा और बुराई का बदला बुरा होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दुआ में अल्लाह की इन दोनों सिफात को लाज़िमन शामिल करो, यानी या दल जलाल वल इकराम, यानी इन दो सिफात के जरिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए। जब भी अल्लाह से दुआ मांगो याद रखो कि जब भी तुम या दल जलाल वल इकराम कहकर रब्बुल जलाल से दुआ मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ये दुआ जरूर कबूल करेगा। तिरमिज़ी की रिवायत है। इन आयतों से भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ख्वाब गफलत से बेदार फरमा रहे हैं कि तुम इस दुनिया को ये ना समझो कि ये दुनिया हमेशा रहेगी और तुम यहाँ जो चाहे करते रहोगे और तुमसे किसी किस्म की कोई पूछताछ नहीं होगी। इस गफलत को अपने से अंदर से दूर करो, क्योंकि ये दुनिया भी फना होगी और तुम सब भी फना हो जाओगे। फिर उसके बाद हमारे पास तुम आओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। हर चीज खत्म होने वाली है सिवाय उस रब की जात के, उसी की सल्तनत है, उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। सूरतुल क़सस आयत नंबर 88। तुम अल्लाह की कुदरत से वाकिफ नहीं हो। उसकी कुदरत के सामने सब बेबस हैं और अपनी इस बेबसी का वो उसके सामने इजहार भी करते हैं और उसी से हर चीज मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात की हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।